ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ। ਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀਜੈ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਨ ਗਨਿਜੈ। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत। तब सर्व नाम कथा कवण कर्म नाम बरनत सुमत। जिस जल निध कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो। छोड़ो वेस पेख चतुराई दुबदाए फल नाही जियो। मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै घर अमृत घट माही जियो। सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम बाणी स्यों चित लावै गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन पीना निज कर आवै गो। हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखा बिख खा। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीतल। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटा। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण। सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परस्या गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवा सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों चटिया। तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोका महला पंजवा। उस्तत निंदा नानक जी मैं हब बंजाई छोड़िया। हब किज त्यागी हबी साक कुड़ावे डिठी।
ਤਉ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡ ਲਾਗੀ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬ ਬੰਜਾਈ ਛੋੜਿਆ ਹਬ ਕਿਜ ਤਿਆਗੀ ਹਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿਠੇ ਤਉ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡ ਲਾਗੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਹਉ ਫਾਵੇ ਥੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸਾਵਰ ਪੰਥਾ ਤਾਹੋ ਸੁਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁਤੇ ਜਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਲੱਧਾ। ਪੌੜੀ ਸਭੇ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਜਾ ਤੁਧੋ ਭੁੱਲੀਐ ਜੇ ਕੀਚਨ ਲਾਖੋ ਪਾਵ ਤਾ ਕਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਐ ਜਿਸਨੋ ਬਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਕਾਂਡੀਐ ਜਿਸਨੋ ਬਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਜੋਨੀ ਹਾਂਡੀਐ ਜਿਸ ਖਸਮ ਨ ਆਵੈ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਜਮ ਡੰਡ ਦੇ ਜਿਸ ਖਸਮ ਨ ਆਵੀ ਚਿੱਤ ਅਰੋਗੀ ਸੇ ਗਣੇ ਜਿਸ ਖਸਮ ਨ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਸੋ ਖਰੋ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਸੋਈ ਦੋਹਿਲਾ ਜਗ ਜਿਨ ਨਾਉ ਵੇਸਾਰੀਆ ਜਿਸ ਖਸਮ ਨ ਆਵੀ ਚਿੱਤ ਸੋ ਖਰੋ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਸੋਈ ਦੋਹਿਲਾ ਜਗ ਜਿਨ ਨਾਉ ਵੇਸਾਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਸ ਸੰਗ ਹਰ ਜਪੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਜਬ ਭਏ ਤਾਂ ਔਗਣ ਸਭ ਛਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਅਦਬ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰਿ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਏ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜੀ ਕਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗੌਰ ਨਾ ਜਾਏ ਮਹਾਤਮ ਮਾ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਣ ਕੀਓ ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਜਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓਏ ਪद्धत ਤੇ ਮਤ ਚੂਕੈ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਬਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬੀਓ ਪ੍ਰਤਛ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਾ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियों की पावन पवित्र बाणी अंदर उस परिपूर्ण परमात्मा नू एक सारियां दा खसम किया गया है। इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सुबाई। गुरबाणी अंदर महाराजियां ने थां पर थां ते परमात्मा दे नाल जिहड़ा रिश्ता दस्या, किते पिता पुत्र वाला रिश्ता दस्या, किते मां पुत्र वाला रिश्ता दस्या, किते महाराजियां ने पति ते पत्नी दा रिश्ता दस्या। जिवें आपां शब्दां दे दर्शन करने हां, करवत भला ना करवट तेरी लाग गले सुन बिनती मेरी, हौं वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे को मारे। करवट कहंदे ने कंड मोड़ के परां हो जाना, मूंह पुआ लेना। बाबा कबीर साहब बचन करदे ने रब जी इहदे नालों तां करवट आरा चंगा है तेरे कंड फेरन नालों। हौं वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोको काहे को मारे। जो तन चीरै अंग ना मोरो पिंड परै तो प्रीत ना तोरो। हम तुम बीच भयो नहीं कोई तुम्हें सो कंत नार हम सोई। एक ये रिश्ता है। जिवें भगत रविदास साहिब जी दा शब्द है, सह की सार सुहागन जानै ताजब मान सुख रलियां मानै, सूही राग दा शब्द। ਭਾਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਆਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਓ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, फिर भाई साहब जी ये शब्द पढ़ते हैं तो पल्ले टैंडे लागी। ते जापदा कई बार उत्थे इउं है बई ओ जिवें हुण दुनियावी तौर ते एक लड़की अपने माता पिता नूं कह रही होवे भी हब्बे साक कुड़ावे डिठे। पर बेनती इत्थे अज दे प्रकरण ते यह है कि ये दुनियावी तौर ते नहीं, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੱਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਹੈਣ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਲੜ ਛਿਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਠ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਨ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਬੋਲ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਲੜ ਛਿਜਨਾ ਪੀੜੀ ਪਾਈ ਗੰਢ, ਤੈਂ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਨਾਹੇ ਕੋ ਸਭ ਜਗ ਡਿਠਾ ਹੰਡ।
ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਪਿਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬ ਬੰਡਾਈ ਛੋੜਿਆ, ਹਬ ਕਿਜ ਤਿਆਗੀ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਤਥਾ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧੋ, ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਮਤ ਭਾਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਊ, ਤਿਆਗਾ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਸਤਤ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਰਮਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਵਰਜਿਤ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੂੰ ਗੀਤ ਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਝੂਠੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਏ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹਨ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਠ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਠ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਵੇਖਾਂਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਬੱਧਾ ਛਿੱਕ ਜੀਓ। ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈਏ
ਕਿ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਸਤਤ ਤਥਾ ਨਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹਵ ਕਿਜ ਤਿਆਗੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਵ ਵੰਝਾਈ ਛੋੜਿਆ, ਹਵ ਕਿਜ ਤਿਆਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਟ ਗਈ ਹਾਂ। ਹਾਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿਠੇ, ਤਉ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡ ਲਾਗੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ। ਹੱਬੇ ਸਾਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਕ ਸਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲੀ ਝੰਗ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਝੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। ਹੱਬੇ ਹੱਬੇ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ, ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ, ਕੂੜੇ ਡਿੱਠੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਨੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ ਨੇੜਿਓਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬੇਬਲਤਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਉ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡ ਲਾਗੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪੱਲਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਲੜ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਸਭੈ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਸਿਉ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨੈ ਕੋ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨੈ ਸਮਝਤ, ਸਿੱਖ ਦਹਾਰਿਓ ਨੀਤ। ਨਾਨਕ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ ਜੋ ਗਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਉ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਓਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸੀ, ਕੈਦੀ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵਿਖੜਾ ਸਾਗਰ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ, ਵੇਖ ਲਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਕ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ। ਹੈ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਵੈਦੋ ਨਾ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਜਿਸੋ ਹੋਵੈ ਪਾਪਾ ਮਲੋ ਤੋਵੈ। ਹੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਫਿਰਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਹਉ ਫਾਵੀ ਥੀ ਬਹੁਤ ਦਿਸਾਵਰ ਪੰਧਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਆਵਲ ਬਾਵਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੌਰ ਭੌਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਫਾਵੀ ਥੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਵਲ ਬਾਵਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਸਾਵਰ ਪੰਧਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਵਿਖਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਸ ਪੈ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਹੋ ਸੁਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਲੱਧਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਲੱਧਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਤਾਹੋਂ ਸੁਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਵਲ ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਹੋ ਸੁਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁੱਤੀ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਲੱਧਾ। ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਆਇਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਥਾਂ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਸੋ ਗੁਰ ਗੋਰ ਸਮਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਗੌਰ ਗੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ। ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੈ ਨਿਘਰਿਆ, ਘਰ ਆਓ ਸਰਪਰ ਮੈਥਾ ਆਵਣਾ, ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰੀ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ, ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਦਵੇ, ਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਕਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਭਵਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਸੋ ਗੁਰ ਗੋਰ ਸਮਾਵੈ। ਉਹ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਧਰਤੀ ਕਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਮਨ ਦੱਬ ਵਿਛਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਵਿਛਾਈ ਗਈ,
ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਮੈਟ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਬ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੱਢਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਪਵਾਈ ਦੱਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੈ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿਜਿਆ ਬਿਆਂ ਲਤਾੜੀਆ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਵਾੜੀਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਦੱਬ ਦੀ। ਤਨ ਧਰਤੀ ਕਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਮਨ ਦੱਬ ਵਛਾਵੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੱਬ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਵੱਢਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਲੰਘੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਡੇ ਲੰਘੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੰਘੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਬ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਖਤਾਈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕੋਮਲਤਾਈ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ, ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਬ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ। ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਪਵਾਈ ਦੱਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੈ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿਜੈ ਬਿਆਂ ਲਤਾੜੀਐ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਵਾੜੀਐ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਧਰਤੀ ਕਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਮਨ ਦੱਬ ਵਛਾਵੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤਾਹੋ ਸੁਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁਤੀ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਲੱਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਪੌੜੀ ਸਭੇ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ, ਜਾਂ ਤੁਧੋ ਭੁੱਲੀਐ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ, ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਤਾਪ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ, ਜਾਂ ਤੁਧੋਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਹਨ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੀਚਨ ਲੱਖ ਉਪਾਵ, ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਕੁਲੀਐ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵ ਲੱਖ ਉਪਾਵ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੀਚਨ ਲੱਖ ਉਪਾਵ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੋਰ ਜੀਵ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਪਾਵ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੋ ਬਿਸਰੈ ਨਾਉ, ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਕਾਂਡੀਐ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਿਰਤਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਰਤਨ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਨਿਰਧਨ ਕਾਂਡੀਐ। ਨਿਰਤਨ ਉਹ ਹੈ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਉ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਉ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਉਹ ਹੈ।
ਨਿਰਦਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮੇਟੀ ਜਾਈ। ਨਿਰਧਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੀ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਉ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਉ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਰਤਨ ਹੈ। ਸੋ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਵੰਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਤਵੰਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਉਹ ਧਨਵੰਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ। ਹੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਹਨ। ਜਿਸਨੋ ਬਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਜੋਨੀ ਹਾਂਡੀਐ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੰਡਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਖਾਸਮ ਨ ਆਵੈ ਚਿੱਤ, ਤਿਸ ਜਮ ਡੰਡ ਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਹੇ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵਾ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਤਖਤ ਰਾਖਾਂ ਪਾਓ, ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੇ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੀਂ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਥਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਖਸਮ ਨ ਆਵੈ ਚਿੱਤ, ਤਿਸ ਜਮ ਡੰਡ ਦੇ। ਹੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਾਸਮ ਨ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਅਰੋਗੀ ਸੇ ਗਣੇ। ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗੀ? ਜਿਸ ਖਸਮ ਨ ਆਵੀ ਚਿੱਤ। ਭਾਈ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਛਕਣਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਤੇ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਇਹੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿਤ ਰੋਗੀ ਸੇ ਗਣੇ। ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਾਸਮ ਨ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਸੋ ਖਰੋ ਅਹੰਕਾਰੀਆ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖਰੋ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਬਸ
ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਦੁਹੇਲਾ ਜਗ ਜਿਨ ਨਾਉ ਵਿਸਾਰੀਆ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਈ ਦੁਹੇਲਾ ਜਗ। ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਹੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਹੇਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਏ ਹੋਏ ਬੋਲ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।